जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनातीरा वनचारी। यमुनातीरा वनचारी। जय राधमाधव कुंज बिहारी। जय राधमाधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಇಸ್ಕಾನಿಂದ ನಾಮನಿಷ್ಠ ಪ್ರಭುಗಳು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ನಾಮನಿಷ್ಠ ಪ್ರಭುಗಳು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಭಕ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ತರಗತಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದೈವಾಸುರ ಸಂಪತ್ ವಿಭಾಗ ಯುಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅನುವಾದಗಳನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಓದಿದೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ್ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀ ಗೌರನಿತಾಯ್ ಕಿ ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪಾಠ 2 ಸಮೀಕ್ಷೆ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾವು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಆಲದ ಮರದ ಸಾದೃಶ್ಯದ ಅವಲೋಕನ ಆಗಿದೆ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗದ ಅರ್ಥವನ್ನ ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ, ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 14.3 ಮತ್ತೆ 4 ಅದನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೂಲ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳ
ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ನಂತರ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಬೋಧಿಸುವಲ್ಲಿ 15.7 ಮತ್ತೆ 15.15 ಚರ್ಚೆಯ ಅನ್ವಯ, ಅಂದ್ರೆ ಅಹಂ ಬೀಜ ಪ್ರದ ಪಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಸ್ಮೃತಿ, ಜ್ಞಾನ, ಮರೆವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವನೇ ನೀಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳ ಮೂಲ ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ವೇದಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವನನ್ನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ ಆ ವೇದಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ಆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಘಟಕ 3ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಪಾಠ 3 ಯಾವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ದೈವಿ ಮತ್ತು ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ. ಮೊದಲನೇದು ಅಧ್ಯಾಯ 14. ಅಧ್ಯಾಯ 14 ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಧ್ಯಾಯದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಸರೇನಿತ್ತು? ಮಾತಾಜಿ. ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಭಾಗ. ಮೂರು ಗುಣಗಳು. ಆ ತ್ರಿಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ 15ರಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಇವತ್ತು ನಾವೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದೈವಿ ಗುಣ ಮತ್ತೆ ಆಸುರಿ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು 3 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮವಾದ ಗುಣ? ರಜಗುಣ, ತಮೋಗುಣ, ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು? ಸತ್ವಗುಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಒಂದು ಆಲದ ಮರದ ಸಾದೃಶ್ಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ 2 ರೀತಿಯ ಶಾಖೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕೆಳಮುಖ ಬೇರುಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲ್ಮುಖ ಬೇರುಗಳು. ಈ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹತ್ಯಾಗದ ನಂತರ? ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕಗಳು. ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕಗಳ, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಊರ್ಧ್ವಲೋಕ ಆದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ, ಸತ್ಯಲೋಕ ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಅಂತ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇಹತ್ಯಾಗದ ನಂತರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ರೀತಿಯ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದು ದೈವಿ ಗುಣ ಮತ್ತೆ ಆಸುರಿ ಗುಣ. ದೈವಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. 26 ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಅನುವಾದಗಳಲ್ಲಿ. ಅಂತಹ ಒಂದು ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ. ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವಗುಣ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅವರು ಕೂಡ ಊರ್ಧ್ವಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸತ್ವಗುಣ, ರಜಗುಣ, ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೆಳಮಟ್ಟದ್ದು? ಯಾವ ಗುಣ ಕೆಳಮಟ್ಟದ್ದು? ತಮೋಗುಣ. ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ ಎರಡು ಕೂಡ ಕೆಳಮಟ್ಟದ್ದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೆರಡೂ ಕೂಡ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಸಾದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ. ಕೆಳಮುಖವಾದ ಶಾಖೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ರಜಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಅತಿಯಾದ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ತಮಗುಣದಲ್ಲಿರುವವರು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವರನ್ನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಾದೃಶ್ಯ, ಆಲದ ಮರದ ಸಾದೃಶ್ಯ ಅಥವಾ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದ ಸಾದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಳಮುಖ ಬೇರುಗಳು ಅವರನ್ನ ಅಧೋಲೋಕಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರು ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಆಸುರಿ ಗುಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ದೈವಿ ಗುಣ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಸುರಿ ಗುಣ ಇರುವಂತಹ ಜನ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಆಸುರಿ ಗುಣದವರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಯಾರು ಆಸುರಿ ಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ನರಕ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅವರನ್ನ ನಾನು ಈ ಭವಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತಳ್ಳುತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯೋದನ್ನೇ ಪಡಿತಾರೆ ಹೊರತು ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಈ 3 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ 3 ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ. ದೈವಿಂ ಆಸುರಿ ಸಂಪದಂ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲ 3 ಶ್ಲೋಕಗಳು 26 ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು
ದೈವಿ ಗುಣವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತವರು. ಸಂಪದಂ ದೈವಿ, ಗುಣಗಳು ದೈವಿಕ ಗುಣಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಂತರ 16.4 ಸಂಪದಂ ಆಸುರಿ, 4ನೇ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಸುರಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೈವಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು 26 ಗುಣಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಸಮದ್ವಂ ದೈವೀಂ ಅಭಯ ಅ- ಅಸ್ತಿತ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಶುದ್ಧಿ, ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಶುದ್ಧಿ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನ, ದಾನ, ಆತ್ಮ ಸಂಯಮ, ಯಜ್ಞ, ವೇದಾಧ್ಯಯನ, ತಪಸ್ಸು, ಸರಳತೆ, ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯ, ಕೋಪದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ತ್ಯಾಗ, ಶಾಂತಿ, ತಪ್ಪು ಹುಡುಕುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಮುಖತೆ, ದಯೆ, ದುರಾಸೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಮೃದು ಸ್ವಭಾವ, ನಮ್ರತೆ, ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ, ತೇಜಸ್ಸು, ಕ್ಷಮೆ, ಸ್ಥೈರ್ಯ, ಶುಚಿತ್ವ, ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ಗೌರವದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಾತಾಜಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಜಿ, ನೀವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ವರ್ಧಾ ಮಾತಾಜಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಶ್ವಿನಿ ಮಾತಾಜಿ, ವರ್ಧಾ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ, ಅಶ್ವಿನಿ ಮಾತಾಜಿ ಮತ್ತೆ ವರದಾ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಆ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ 4 ವರ್ಣ ಮತ್ತೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಜನ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನ, ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 26 ಗುಣಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓದ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರು ಆಸುರಿ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ? ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಓ ಪಾರ್ಥನೆ, ಜಂಬ, ದರ್ಪ, ಅಭಿಮಾನ, ಕ್ರೋಧ, ಕ್ರೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನ ಈ ಗುಣಗಳು ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವು. ಭಗವದ್ಗೀತಾ 1.6.4 ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ ಮತ್ತು ಲೋಭ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಸುರಿ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅವರಲ್ಲಿ ಜಂಬ ಇರುತ್ತೆ, ದರ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಅಭಿಮಾನ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರೋಧ, ಕ್ರೌರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಞಾನ. 26 ದೈವಿ ಗುಣಗಳಾದ್ರೆ 6 ಆಸುರಿ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ ಮತ್ತೆ ಲೋಭ, ನರಕದ 3 ದ್ವಾರಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಆಸೆ ಪಡುವಂಥದ್ದು, ಆಸೆ ಪಟ್ಟದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಲೋಭ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನಿಂದ ಕಸಿದ್ಕೊಳ್ತಾರೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕ್ರೋಧ. ಈ 4 ಅಂದ್ರೆ 3 ನರಕದ ದ್ವಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಸುರಿ ಸಂಪದಂ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮತ್ತೆ ಅಭಿಜಾತಸ್ಯ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳೊಡನೆ ಅಥವಾ ದೈವಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೊಡನೆ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಅಭಿಜಾತಸ್ಯ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವುದು ಬಹು ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ. ದೈವಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಧಾನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂದು ಹೆಸರು. ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ದೈವಿ ಗುಣಗಳಿರುವ ಮಗು ಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದರೆ ಅವರು ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕುಗಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದ 10 ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಜಾತಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಗುಣಗಳು ಹೇಗೆ ಅದು ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಧಾನ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಗರ್ಭಧಾನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆಗ ಹಿರಿಯರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 10 ತತ್ವಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ದೈವಿ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಮಗುವನ್ನ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುವಂತಹ ದಂಪತಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ 10ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ
50 ಸುತ್ತು ಅಥವಾ 64 ಸುತ್ತು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಜಪವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ. ನಂತರ ಗರ್ಭಧಾನ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಾಮಜೀವನದಿಂದ ದೂರ ಇರುವಂತದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ. ನಂತರ ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ಮುಂದೆ ಆ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಅಥವಾ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕಾಮಜೀವನಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೈವಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೊಂದುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಹಿರಿಯರು ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ? ಮಾನವ ಮಾನವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಹಾ ಹರೇ ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅಶ್ವಿನಿ ಮಾತಾಜಿ ನೀವು ಹೇಳಿ ನಂತರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಿರೋದು ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾನವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು, ಭಜಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋದು ಮಾನವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನಿಗೆ ವಿವೇಕತನ ಇರುತ್ತೆ, ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಆಹಾರ, ನಿದ್ರೆ, ಭಯ, ಮೈಥುನ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಭಗವಂತನನ್ನ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಮಾನವ ಜನ್ಮವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಭಗವಂತ ಸ್ವತಃ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮ ಏನು ಅಂತ. ಈಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಆ ಅಂದ್ರೆ ಫಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತಾ? ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ? ಈಗ ಸಿಂಹ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿನ ಕೊಂದು ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಜನ್ಮನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಧರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆಯೇ ಆಹಾರ, ನಿದ್ರಾ, ಭಯ, ಮೈಥುನದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕಳೀತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ? ನಾಯಿ. ಪಶು ಸಮಾನ. ಎರಡು ಕಾಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡು ಕಾಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನ ತಿಳಿದಂತವ್ರು ಮತ್ತೆ ವೇದಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆದಂತವ್ರು ಅಂತವ್ರು ಮಾಡುವಂತಹ ಬದುಕು, ಅವರ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಡೆಯುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾಯಿಗಳ ಹಾಗೆ, ಹಂದಿಗಳ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಿಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಅವರು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗರ್ಭಧಾನ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಅಭಿಜಾತಸ್ಯ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ತಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಈ ರಾಕ್ಷಸೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಆ ಅಶುಭಕರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಗರ್ಭಧಾನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ರು ಬಯಸ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಭಾಗವತಮಿಂದ ಯಾರಾದ್ರು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ ಹಿರಣ್ಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್. ಮತ್ತೆ ರಾವಣ. ರಾವಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ಅದಿತಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಮಾತಾಜಿ ದೀಪ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಅದಿತಿ. ದೀಪ್ತಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದಿತಿಗೆ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹುಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹೌದು. ಅದಿತಿಗೆ ವಾಮನ ವಾಮನ ಇಂದ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ತಾರೆ. ಅಸುರ ಮತ್ತೆ ಸುರ ಅಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ Yes, ಅದ್ರೊಳಗೆ. ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಮಯ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಂಧ್ಯಾ. ಕೋಪಯುಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂಜೆಯ ಸಮಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಗರ್ಭಧಾನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಗುಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಗರ್ಭಧಾನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಯಾವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ಇರುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಆ ಮಗುವಿನ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕತೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹತ್ರ ಭಕ್ತ ಬೇಕಿದ್ನ, ಅವನು ಬಯಸಿದ್ನ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ. ಬಯಸ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಬಯಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅವನು ಮಹಾಭಕ್ತ, ಅವನ ಮಗ ವಿರೋಚನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನು ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ನ ಅಥವಾ ರಾಕ್ಷಸನಾಗಿದ್ನ? ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದ. ರಾಕ್ಷಸ. ವಿರೋಚನ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ನ, ಇಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸ ಮಾತಾಜಿ. ಆಗಿದೆ. ಆಸುರಿ ಗುಣವನ್ನ ಅವನು ಹೊಂದಿದ್ದ. ರಾಕ್ಷಸ ಆಗಿ ವಿರೋಚನನ ಮಗ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಭಕ್- ಅವನು ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದ. ಮತ್ತೆ ಅವನ ಮಗ ಬಾಣ, ಅವನು ಕೂಡ ಅಸುರ ಆಗಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ಆ ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನರಕಾಸುರ ಯಾರ ಮಗ? ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮೊಮ್ಮಗ. ನರಕಾಸುರ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನರಕ- ಮಾತಾಜಿ. ಭೂದೇವಿ ಮಗ ಮಾತಾಜಿ. ಭೂದೇವಿ ಮಗ. ತಂದೆ ಯಾರು? ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭುಜಿ. ವಿಷ್ಣು ಮಾತಾಜಿ. ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣನ ಮಗ. ಮಾತಾಜಿ. ಅವನು ಕೂಡ ರಾಕ್ಷಸ ಆಗ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಅವರ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ತಗೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಅದು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅದು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಆ ಗುಣಗಳು ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಈ ರಾಕ್ಷಸ ಗುಣಗಳು ಅವರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಂತೆ ಆ ಅಶುಭಕರ ಗುಣಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಸುರಿ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಜನ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅಭಿಜಾತಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಆ ಗುಣವನ್ನ ಅವರು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಇವಾಗ? ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಅದೇ ಇವಾಗ ನರಕಾಸುರ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಕಾರಣ ಇದೆಯಾ ಮಾತಾಜಿ? ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅವನ ಒಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂಘ ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬೇಡದ ಜನರ ಸಂಘ ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಆ ಒಂದು ಆಸುರಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಏನಂತ ಶಾಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ತಾಯಿಯಿಂದಲೇ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಕೊಲ್ಲೋದು ನರಕಾಸುರನನ್ನ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೀತಾ ಮಾತಾ. ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಮಾತಾಜಿ. ಸತ್ಯಭಾಮೆ. ಸತ್ಯಭಾಮ, ಆ ಭೂದೇವಿಯ ಒಂದು ಆ ಆವಿರ್ಭಾವ ಆಗಿ ಸತ್ಯಭಾಮ ಬಂದು ಸಾಯಿಸುವಂತದ್ದು. ಕೃಷ್ಣನೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಅವನು ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ತಾಯಿಯಿಂದಲೇ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗ ಸತ್ಯಭಾಮ ಬಂದು ಸಾಯಿಸುವಂತದ್ದು.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓದ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಅಭಿಜಾತಸ್ಯ ಮಾಚುಚ ಸಮೃದ್ಧಂ ನವಿಮಭಿಜಾತೋ ಶಿವ ಪಾಂಡವ ಅಭಿಜಾತೋಸಿ ಪಾಂಡವ. ಮಾ ಅವನು ಶುಚ ಸಂಪದ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಅಭಿಜಾತೋಸಿ ಪಾಂಡವ ಅವನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು ಅಸುರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಆದರೆ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣರಂತೆ ಗೌರವಾರ್ಹವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ಕೋಪ ಮತ್ತು ಒಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಥವಾ ಕ್ರೌರ್ಯದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ. 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಾ ಶುಚಃ ಸಂಪದಂ ದೈವಿ ಅಭಿಜಾತೋ ಅಸಿ ಪಾಂಡವ. ಪಾಂಡು ಪುತ್ರನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ ಶೋಕಿಸಬೇಡ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತಿನೊಡನೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಮೊದಲ ಒಂದು 4 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ದೈವಿ ಗುಣಗಳು ಯಾವುದು, ಆಸುರಿ ಗುಣಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ 5ನೇ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ, ನೀನು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆಸುರಿ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲ, ನೀನು ದೈವಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನನೇ ಆಗಿದ್ದೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ದೈವಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಆಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿವರಣೆನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಜುನ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಸೆ, ಹೌದಲ್ವಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ? ಕೊಲ್ಲುವಂತದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂಸೆನೇ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಆಸುರಿ ಗುಣ ಅಂತ ಅದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಹಿಂಸೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೇಗಿದೆಯೋ, ಹಿಂಸೆಗೂ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಹಿಂಸೆ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂಸೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಸುರಿ ಗುಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತು, ಆಗ ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತನೇ ಬಂದು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಸ್ವತಃ ಯಾರು ಆಸುರಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಯಾಕೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ. ಭಗವತ್ ಸೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸಂತುಷ್ಟ ಪಡಿಸೋದು. ಈ ಭಗವಂತ ಸ್ವತಃ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ, ನೀನ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನಾಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಪೂರ್ವ ನಿಶ್ಚಿತ ಆಗೋಗಿದೆ. ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ, ಕರ್ಣ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನೀನ್ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಜರಿತಾ ಇದೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಯ್ಲೇಬೇಕು, ಸಾಯ್ತಾರೆ. ನೀನ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ, ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ನೀನು ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಜನರ ನರಸಂಹಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದು ಅವನ ಒಂದು ದೈವಿ ಗುಣ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಥವಾ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸಿ ಅದರಿಂದ ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಲಾಭ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅವನಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ, ಹೌದು ನೀನು ದೈವಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಸುರಿ ಗುಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ತನ್ನ ಇಷ್ಟರು, ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಾದ್ರೂ ಸರಿ, ನಾ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಲೋಭ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓದ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್ ನೈವ ಅಸುರ ಏವ ಯವಚ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವವರಲ್ಲಿ 2 ವಿಧಗಳು ಇವೆ,
ಒಂದು ದೈವಿ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಸುರಿ ವರ್ಗ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜೀವಿಗಳು, ಅವರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಗುಣಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ವರ್ಗದ ಜನ, ಎರಡು ವರ್ಗದ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಆಸುರಿ ಗುಣ ಮತ್ತೆ ದೈವಿ ಗುಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಸುರಿ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜನ ಅವರು ಅವರದೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ಲೋಕ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ದೈವಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರು ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಅಷ್ಟೊಂದು ದೂರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿತ್ತು ಆ ಎರಡು ವರ್ಗಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ನಂತರ ನಾವು ಆ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ರಾವಣನನ್ನ ನಾವು ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಊರ್ಧ್ವಲೋಕ ಅಧೋಲೋಕ ಅಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು. ಈಗ ಒಂದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಅದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಕೌರವರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾಂಡವರು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಂಡವ ಮಹಾರಾಜನ ಪುತ್ರರು, ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಕೌರವರೇ, ಕುರು ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೇ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅವರನ್ನ ಆ ಒಂದು ವಂಶದಿಂದ ದೂರ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಪಾಂಡವರು ಅಂತ ಸಂಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕುರುವಂಶದಲ್ಲಿಯೇ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರರು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಂಡವರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಆಸುರಿ ಗುಣ ದೈವಿ ಗುಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಈಗ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ದಾರೆ ಆಸುರಿ ಗುಣದವರು ಮತ್ತೆ ದೈವಿ ಗುಣದವರು? ಮೆಲ್ಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಸುರಿ ಗುಣದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಾ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಎರಡು ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಗುಣಗಳು ಇದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ದೈವಿ ಗುಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಆಸುರಿ ಗುಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮಾಯೆ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೋತೀವಿ, ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಸುರಿ ಗುಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತೀವಿ, ಆಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೈವಿ ಗುಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್ ನೈವ ಅಸುರ ಏವಚ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ತರಗತಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಸ್ವಲ್ಪ ಶಬ್ದವಾದರೂ ತಕ್ಷಣ ಮೇಲಿನಿಂದ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವೇನು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಕ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರುಗಳು ಭಾರಿ ಧ್ವನಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಸ ಎತ್ತುವ ವಾಹನಗಳು ಸದ್ದು ಆಗಿರುವ ಸದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅವರು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶಬ್ದ ಕೇಳುತ್ತಾರೋ, ಇದು ಸಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವರು. ಇದು ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ವಭಾವ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಮಾತಾಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಸುರಿ ಗುಣದವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಸಂಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿ, ಅಥವಾ ಅವರು ನಾಮಹಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಜನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಸುರಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರು ಯಾವ ರೀತಿ ಜನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಜಪಿಸುವುದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಸಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ವಾಹನಗಳು ಆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವೆನ್ಯೂ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಕ್ಗಳು, ಮೋಟರ್ ಕಾರುಗಳು, ಅದು ಪ್ರತಿದಿನ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕರ್ಕಶ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುವವರು ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿತಕರವಾಗಿತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಕ್ಷಸಿ ಸ್ವಭಾವದವರು ಅದನ್ನ ಸಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಾಯ 16 ಅವಲೋಕನ ದಿವ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸ ಗುಣಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ 6 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ
ಆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಗೌ ಅಂದ್ರೆ ದೈವಿ ಗುಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮೊದಲ 3 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಉಳಿದ 3 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಸುರಿ ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆ ಸಾಂತ್ವನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲ ನೀನು ದೈವಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಂತರ ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ವಭಾವದವರು, ಅವರ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ವಭಾವದವರು, ಅವರು ದೇವರನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ನಾಸ್ತಿಕತೆನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಕಾಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಅವರ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ನಂತರ 19ರಿಂದ 24ರಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸ್ವಭಾವದ ಜನರು, ಅವರ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಎಂತಹ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ, ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಅಂತವರನ್ನ ಆ ಭವಸಾಗರಕ್ಕೆ ದೂಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಆದಾಗ, ತಾಯಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಊಟ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆ ಆಸುರಿ ಗುಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು 19ರಿಂದ 24 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ. ಗುಂಪಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದೊಂದು ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಪ್ರಭುಜಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ವಿನಾಯಕ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಕಳೆದ ವಾರ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಈಗಿನ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಪದಂ ದೈವಿಂ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ದೈವಿ ಗುಣವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು, ಮತ್ತೆ ಸಂಪದಂ ಆಸುರಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಆಸುರಿ ಗುಣಗಳು, ಮತ್ತೆ ಉಗ್ರ ಕರ್ಮಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟೆರರಿಸಂ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ರೂಮ್ ಏನು ಬೇಡ, ಯಾರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತಯಾರಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಪ್ರಭುಜಿ, ಹಾಗಾಗಿ 1 ವಾರ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ, ಆ ದೈವಿ ಆಸುರಿ ಸಂಪದಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೊನೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುವಂತದ್ದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ಇವಾಗದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆ ಆಸುರಿ ಗುಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಬೆಳಗಾದಾಗ ಎದ್ದು ಹಲವಾರು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಸತ್ಯಯುಗದಿಂದ ಕಲಿಯುಗದ ತನಕ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಸುರಿ ಗುಣದವರು ಒಂದು ಲೋಕ ಆದ್ರೆ ದೈವಿ ಗುಣದವರು ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ತ್ರೇತಾಯುಗ ಬಂದಾಗ ಅದು ಒಂದು ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದವನು ರಾವಣನಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ವಂತ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲೇ ಕುಟುಂಬ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೌರವರದ್ದು ಇಷ್ಟು ಜನ ಅವರು ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದವರಾದ್ರೆ, ಈ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠರಾದ ಪಾಂಡವರು ಅವರು ಆ ದೈವಿ ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡ, ನೀನು ದೈವಿ ಗುಣ ಸಂಭೂತನೇ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಭಗವಂತನೇ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ 2 ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಯಾದಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ 2 ಗುಣ ಇದೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಾವು ದೈವಿ ಗುಣ ಸಂಭೂತರಾದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷಣ ನಾವೆಷ್ಟೇ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲೇಳುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಳವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿನೇ. ಬೆಳಗಾದಾಗೆ ಎದ್ದು ದೇವರನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿಯುವಂತದ್ದು, ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಕೋಪ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಆಸುರಿ ಸಂಪದನೆ. ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ, ಅದು ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ವಾದ ವಿವಾದಗಳಾಗತ್ತೆ. ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮರೆತು ಹೋಗುವಂತಹ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕೋಪ ದ್ವೇಷ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದಂದ್ರೆ, ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನಾವು
ಕಳಂಕವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರೇ. ನನ್ನ ಒಂದು ಆಸುರಿ ಗುಣದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದದ್ದು. ಇವಾಗ ಹಲವಾರು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದು, ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಂದು ಪರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಎಲ್ಲಿದೆ ಸತಿ ಧರ್ಮ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಪತಿ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ ಲಾಲಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾಳೆ 9 ತಿಂಗಳು. ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ಲೈಂಗಿಕ ಭಾವದಿಂದ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾರೋ ಹೊರಗಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವಂತಹ ಅಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದಿಂದನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಾವು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಆ ಅಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳೇ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ದಿನ ಅವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಬಹುದು ಅಂತ ಊಹೆಗೂ ಮಾಡೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕೂತ ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುವಂತ ವಿಷಯ. ಭಾಗವತದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರ ಪಾಪ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪಾಪದ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ದಿರ ನೀವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರಿ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವುದು ಆಸುರಿ ಗುಣ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ದೈವಿ ಗುಣ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಉಗ್ರ ಕರ್ಮಣ, ಈ 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ನೀವು ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಮಾತಾಜಿ ಆಸುರಿ ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಉಳಿದವರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಆಸುರಿ ಗುಣ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ದೈವಿ ಗುಣ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ದೈವಿ ಗುಣ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಇದು ಆಸುರಿ ಗುಣದಾದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಸುವರ್ಣ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರಂತಹ ಗುರುಗಳ ದಯೆಯಿಂದ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯೂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಜಿ, ಅದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯೂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಹರಿನಾಮ ಕೀರ್ತನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಯೂತ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರ ದಯೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ದೈವಿ ಗುಣವೇ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಮಾತಾಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಭುಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಿತಿನ ಎಡೆಗೆ ಬರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ದೈವಿ ಗುಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಲವಾರು ಜೀವನ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ. ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಒಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನು ಆ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ತಂದಾಗ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರು, ಅವನಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನ, ಮತ್ತೆ ಅವನಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಇದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಒಂದು ದೈವಿ ಗುಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಉಳಿದವರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು, ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸಹಿತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜೀವನ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಉತ್ತಮನಾಗ್ಬೇಕು ಹೇಳುವಂತ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾಗ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಉತ್ತಮನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳುವಂತ ಭಾವನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸದ್ಗುಣ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಕನಸು ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಆ ಕಾಣ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದರ ಪರ್ವತ ಏರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ
ಆದ್ರೆ ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹಿಡಿಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪು ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಹಿಡಿಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅತಿ ಆಸೆ ಒಳಗಾಕೊಂಡು ತಪ್ಪು ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಹಿಡಿಬಹುದು. ಅದೇ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದು ಮಾಡಬಾರದು ಹೇಳುವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂಘ ದೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಘ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತನಾಗಬಹುದು. ಹಾಗೆ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಅತಿ ಆಸೆ ಹೊಳ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಾಡುವಂತ ಬುದ್ಧಿ, ಆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಅತಿ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಅತಿ ಆಸೆಗಳು ಅತಿ ಕ್ರೌರ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆ ನಿದ್ರೆಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ರೆ ಆಲಸ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಂಘ ದೋಷದಿಂದನೂ ಆಗತ್ತೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲ ಯಾವಾಗಿಂದನೂ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲದೂ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಇತ್ತು. ಅವನು ಸಾತ್ವಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇದ್ದ. ಆದರೂ ಸಹ ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭದಿಂದ ಅವನೇನಾದ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಸಾಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಮನಿಗೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭದಿಂದ ನಾನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾನು ಬಂದೆ ಅಂತ ಅವನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಇದೇನಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ 5 ಗುಣ 5 ಬೆರಳಿರತ್ತೆ. ಆ 5 ಬೆರಳು ಒಂದೇ ಸಮಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ 5 ಬೆರಳು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ವಿಭೀಷಣ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆ ಬಾಗಿಲು ಒಳಗೆ ಹೊಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯೋಚಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸರಿ ಇದು ತಪ್ಪು ಹೇಳುವಂತ ಆ ಭಾವನೆ ಬಂದದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆ ಬಾಗಿಲು ಒಳಗೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಈ ಬಾಗಿಲೊಳಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಭಾವನೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಅವನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಅತಿಯಾಗಿ ಹಣವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಸಾಯಿಸುವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ದು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗಾಡಿಗೆ ನಾವು ಚಾಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಚಾಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಸ್ಪಿರಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಾಡಿ ಒತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆ ಗಾಡಿ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅದ್ರ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆ ಗಾಡಿಯ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಾವು ರಜೋಗುಣ ತಮಗುಣಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ತಲುಪುವಂತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮಾತಾಜಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆದದಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಮಾತಾಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ. ಉಳಿದವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹುಡುಕಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾತಾಜಿ, ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ದಾರುಣವಾಗಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರೋ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಅದು ಅಸುರಿ ಗುಣದಲ್ಲಿ.
ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಉಗ್ರ ಕರ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಟೆರರಿಸಂಗಳು ಅವೆಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ ಹರಿಕೃಷ್ಣ? ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಜನರನ್ನ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತಹ ಉಗ್ರ ಕರ್ಮಣ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಇದಾರಲ್ವಾ, ಹೌದು ಅಂತವರನ್ನೇ ಇಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಸುವಂತವ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಅನೇಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇದು ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಇಸ್ಕಾನಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೊಳಗಾಯ್ತು ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅದು ನಾವು ತುಂಬಾ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯವಿವಾಗ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಲೋಭಕ್ಕೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೇಶವನ್ನೇ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮಾತಾಜಿ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಅವ್ರ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು. ಹಾ ಒಂದು ಮಾತಾಜಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾತಾಜಿ, ಮರ್ತೋಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂದ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಜಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ. ಮುದ್ದುಮಣಿ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮುದ್ದುಮಣಿ ಮಾತಾಜಿ ಹಾ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಮಾತಾಜಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ, ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಎಂತ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಶಿಕ್ಷೆನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಗೋ ಹತ್ಯೆನೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಾತಾಜಿ, ಅಸರಿ ಅದು ಸ್ವಭಾವ. ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಅಭಿಷೇಕ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಹಾಲು ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ನೀರಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹಾಲು ಕೊಡುವಂತ ಗೋವನ್ನೇ ಕೊಂದು ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಎತ್ತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಹಸುಗೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೈಯರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು. ಈ ದೇಶವನ್ನ ಆಳುವಂತ ಜನನೇ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನ. ವಿಷಯ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದೊಂದು ಆ ಸಿಂಪಲ್ ವಿಷಯ. ಎಷ್ಟು ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮುಂದೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೇ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರೇ ಹೇಗೆ ಇವ್ರು ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೂಡ ಇಲ್ದಿರಾ ಬದುಕನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ, ಅಶ್ವಿನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ರೀಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾತಾಜಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಗೋವಾದ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಗಾಡಿ 1,000 ಕೋಟಿ ಹಣ ಹೇಗೆ ಕಾಣೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಹಣ? ಸಂವಿಧಾನದ ಹಣ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಪ್ರಜೆಗಳ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಳಿದಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಮಾತಾಜಿ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇನೆ, ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಅವರ ಸ್ವಯಂ ಒಂದು ಭೋಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಒಂದು ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಭೇದ ಭಾವ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಚೆನ್ನೈ ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಮೋಸ ವಂಚನೆ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಪುರಾತನವಾದಂತಹ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರನ್ನು ಆ ಬೇರೆ ಒಂದು ದಾರಿಗೆ ಪಥಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ? ಅವರ ಧರ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಮೋಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ಬಹುದು? ಅವರು ಯಾವ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಸ್ವಧರ್ಮ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಮುಂದೆ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹೇಗೆ ಆಗಿರ್ಬಹುದು? ಸೊ ಯಾರದೋ ಒಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮಟ್ಟದಿಂದನೇ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನದ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭೇದ ಭಾವ ತಾರತಮ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹಾಳಾಗುವಂತೆ ಆಗಿದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ.
ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಆಯ್ತು, ಸಂವಿಧಾನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್, ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಯಾರಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನ ಓಲೈಸುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಆ ಪ್ರಾಣ ಭಯ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಮಾನ ಭಯ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ಹಿಂಸಿಸುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಗಾಂಧಾರಿ ಹಾಗೆ ಕೂತ ಹಾಗೆ, ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಜಿ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ನಾವ್ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಓ ಪಾ, ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಜನರೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸಾಂತ್ವನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹರಿಕೃಷ್ಣ? ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆಯಾ ಮಾತಾಜಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತಾಜಿ. ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಷ್ಟೇ. ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಮಾತಾಜಿ ಅದ್ರದ್ದು ವಾತಾವರಣನೇ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಇತ್ಲ ಬಂದಿವೋ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಹಾ. ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ತರ, ಅಷ್ಟು ಒಂಥರ ಅದನ್ನ ಯಾರನ್ನು ಯಾವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಸಿಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಈಗ ಮಾತಾಜಿ, ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಇಷ್ಟ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಅದು ಬೇಜಾರು. ಬಾ ಅಸಹಾಯಕರ ತರ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಿರುಕುಳ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನುಗ್ತಾ ಇರುವಂತವ್ರು ಯಾರು ಹಿಂದೂಗಳು ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಸ್ಕಾನ್ನವರು ಅಲ್ಲ. ಬರ್ತಾ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನರೇ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟವರೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತವರೇ ಅವರೇ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಆ ಕಿರುಕುಳ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತವ್ರು ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಟೋಟಲಿ ಸರ್ಕಾರನೇ ರಾಕ್ಷಸರ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ನಡೆಯಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನ ಆಹಾರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗ್ತಾ ಮಾತಾಜಿ, ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಲ್ದೆ ಮಾತಾಜಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಗಳು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಅವರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೋನ್ ತಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ಮನೆಗಳು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ್ರು, ಅವರು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಧೈರ್ಯ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಅವ್ರ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬೆರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸಾಯ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೇನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೆಷ್ಟೇ ನಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿ, ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ, ತಾವು ಆ ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖ ಅವ್ರಿಗೆ, ಆ ಕ್ಷಣಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ. 5 ವರ್ಷ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. 5ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಗಾಗಿ, ಕಾಲಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸಮಾಜವನ್ನ ಒಂದು ಉಗ್ರ ಕರ್ಮಣಕ್ಕೆ ದೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ. ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ವೃಂದಾವನ ಬರ್ಸಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ರಾಧಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ರಾಧಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ರಾಧೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ರಾಧಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಂತೂ. ಆತರ ನಮ್ ಕಡೆಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ನಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈವನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಹ ರಾಧೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ರಾಧಾ ಇದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ ತರನೇ ಹೆಸರಿದ್ವು ಎಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಮ್ ಕಡೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಹಿಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಹಬ್ಬುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಜನರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತರು ಅದಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ತಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಜ್ಞಾನ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತಳ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪು ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನ ಚೆಲ್ತಿದೆ ಅಂತ.
ಈಗ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಜನರನ್ನ, ಎರಡು ರೀತಿಯ ವರ್ಗದವ್ರನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮಾತಾಜಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಜ್ಞಾನ, ಈ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋಂಥ ಜನಗಳಿಂದಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಾತಾಜಿ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು, ಈ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದಾರೋ ಅವರನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡದಂತೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಸಫಲವಾಗಿ ನಡೀತವೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೆ ಹೌದು. ಶಿಖ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು, ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಹಳ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಿದ್ರೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರೋವರೆಗೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಅವರು ಗುರಿ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ ಕೊನೆಗೆ. ಅದು ಈಗ್ಲೂ ಹೌದು ಪ್ರಭುಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಟೋಟಲಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ತರನೇ ಇದೀವಿ ಮಾತಾಜಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ರಾಕ್ಷಸ ಗುಣದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಈಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಈ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಯಾರು ರಾಕ್ಷಸರಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಟೋಟಲಿ ಈಗ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅವರೇ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಗಮನವನ್ನು ನಮ್ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಜಿ, ಎಲ್ಲಾರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವಲ್ದಿರ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅಲ್ದಿರ ಹೊರಗಿನ ಜನ ಯಾರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವ್ರು ನಿಮ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಜಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಏನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಹಿಂದೂಗಳು ಅಲ್ದಿರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೀಗೆ ಯಾರು ತಿಲಕ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಮೊದಲು ಅವ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮೈನ್ ಗುರಿ ಟೆರರಿಸಂ ಗುರಿ ಏನಿದೆ ಮಾತಾಜಿ, ಮೇನ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅವರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಏನಾದ್ರು ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದೊಂದು ಭಯ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ ಅವರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದು ನಮ್ಮವ್ರು ಪ್ರಭುಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಹೌದು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ನೀವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅವರು ಹೇಗೆ ಕಂಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಮತ್ತೆ ಮೆಕ್ಯಾಲೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಂದ್ರು. ಅದ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುರುಕುಲಗಳಿದ್ವು ಅವುಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಸಿಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಅವರು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದು ಫೀಲ್ಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆ ಎರಡು ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅವರ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರದೇ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಸನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರದ್ದು ಮೆಡಿಸನ್ ಇವ್ರು ತಗೋಬೇಕು. ಆಯುರ್ವೇದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ಗೂ ಮಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೂ ಮಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಜನ. ಆ ರೀತಿ ಅವರನ್ನ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು 76 78 ಆಯ್ತಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ. ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಆಯಸ್ಸು ಅಷ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನ ಹಿಡಿಯುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಜನರನ್ನ ಅವರ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾಯಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆಂಪಾಗುತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಮಾತಾಜಿ. ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಾತಾಜಿ. ರಾಜ್ಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅವತ್ತು ಒಂದು ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದನ್ನ ಒಂದು 2 ಅಕ್ಷರನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ರಾಕ್ಷಸರು ಎದ್ದು ಕುತ್ಕೊಂತಾರಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಪ್ರಭುಜಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಜಿ, ಅವರು ಹೊರಗಿನವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಹೊರಗಿನವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ರಾಜಸ ಗುಣದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರವರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಇವಾಗ ತಿರುಪತಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಶಬರಿಮಲೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ, ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತನಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಮೂವಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಮತದಾನ ಇನ್ನೇನೋ ಬಂತು ಅಂದಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನ, ಇಲ್ಲ ಮತದಾರರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಆ ತರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಶಬರಿಮಲೆಯ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಪುರಾತನವಾದದ್ದು, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಅನ್ನೋದು ಆಯ್ತು. ಸೊ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇವಾಗ ಅಬ್ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತಾಜಿ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ 3 ವರ್ಗದ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗೊತ್ತಿದ್ದವ ಜ್ಞಾನಿ. ಜ್ಞಾನಿ ಆದವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದ್ದವನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮನೋಭಾವ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವನು ಬೇಗ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂವಿಧಾನ, ಇವಾಗ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಲಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಭಾರತದವರ ನಾಗರಿಕತೆ ಏನು ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಗೆ ಇವರು ಕಟ್ಟುಬದ್ಧರಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡಿನವರೆಲ್ಲ ಲಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ನಿಯಮವನ್ನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು, ಆ ರಾಜಸ ಭೋಗದ ಗುಣದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಬಾಕಿ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಸ್ತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವನ್ ಒಂದು ಕಾರ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಫೋಟೋ ತೆಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಲಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನ ಬಂದಂತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದು ಮಾತಾಜಿ, ನಮ್ಮ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲದ ಆಸೆಗಳಿಂದಾನೇ, ಆ ಒಂದು ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾನೇ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಜಿ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಗೋಕರ್ಣದಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಮಾತಾಜಿ ಇವಾಗ್ಲೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬೋಧನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಬೆಳಗಾದಾಗ ಎದ್ರೆ ಮಾತಾಜಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತಾಜಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲ್ತು ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವರು ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಶಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ? ನಾವೆಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ತಪ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ರಾಜಸ ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೌದು ತುಂಬಾನೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಂತಹದೊಂದು ನಡೆದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಎದುಳ್ತಾರೆ ಜನ, ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಧರ್ಮ ಆಗ್ತಿದೆ, ಈ ತರ ಇಲ್ಲದು ಸಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಮಾನದಂಡ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ನ ಆಗ ಅವ್ರು ಮೊದಲೇ ನೋಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನೀನೋಗಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀನು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ನಡೀತಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ತಾನಾಗೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಫಾರಿನರ್ಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಗೆ ಆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ 3:30ಗೆ ಎದ್ದು ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಠನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಅವರು ಬೆಂಗಾಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಈಗ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದೇ ಅವರು. ಆ ಒಂದು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳನ್ನ ಯಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತವರು ಇಲ್ಲಿ ಜನ ರಜಗುಣ ತಮಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅಂತವ್ರು ಪ್ರಭುಪಾದರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವರು ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹರಿಕೃಷ್ಣ, ನಾವು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಹರಿಕೃಷ್ಣ.
ಓದ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಓದ್ಲಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಫಲಿತಾಂಶ ಸಮರ್ಥಂ ಅಸುರಿಂ ತಾನ್ ಅಹಂ ದ್ವಿಷತಃ ಕ್ರೂರಾನ್ ಸಂಸಾರೇಷು ನರಾಧಮಾನ್ ಕಿಪ್ಷಾಮ್ಯ ಅಜಸ್ರಂ ಅಶುಭಾನ್ ಅಸುರೀಶ್ ಏವ ಯೋನಿಷು. ಅಸೂಯಾಪರರು, ಕ್ರೂರರು, ನರಾಧಮರು ಆದವರನ್ನು ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಐಹಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ನೂಕುತ್ತೇನೆ. ಹಲವಾರು ಅಸುರಿ ಜೀವವರ್ಗಗಳಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಆಸುರಿ ಗುಣದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು ಅಥವಾ ದೈವಿಕ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ರೌರ್ಯ, ಕೋಪ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಸುರಿ ಗುಣದ ಒಂದು ಮುಖಚರ್ಯೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅವು ಹೇಗೆ ಇರ್ತವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಸುರಿ ಗುಣ ಹೊಂದಿದಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೋಪದಿಂದ ಅಥವಾ ಕ್ರೌರ್ಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನರಾಧಮರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನರರು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಧಮರು. ಅವರನ್ನ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಒಂದು ಐಹಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಭವಸಾಗರದ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ನಾನು ನೂಗ್ತೀನಿ. ಎಂತಹ ಒಂದು ಜೀವವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಜನ್ಮ ಪಡಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸುರಿ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ತಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜನ್ಮವನ್ನು ಅಥವಾ ನರಕದ ಯಾತನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಸದಾ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ಭಗವಂತ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭಗವಂತ ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾನ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ, ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಅವನು ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅವನು ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಯಾರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಭಗವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದವರು ಅಂತ. ಆಗ ಅವನು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಅದನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಅವನು ಈ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಐಹಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಕೀಟಗಳು, ಮನುಷ್ಯರು ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಜೀವ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೇಲಿನ ಸ್ವಾದ ಶಕ್ತಿಯು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳಲ್ಲ. ಅಸುರಿ ಪ್ರಕೃತಿಯರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಾಕ್ಷಸರ ಗರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ನರಾಧಮರಾಗಿ ಅಸೂಯಾಪರರಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆ ಆಸುರಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಅಂತವರನ್ನ ಐಹಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾಗೆ, ಕೀಟಗಳ ಹಾಗೆ, ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಜೀವವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಜೀವ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಒಂದು ತಿಮಿಂಗಲ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಮೊಸಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆಸುರಿ ಗುಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಯಾವ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಜಿಂಕೆ, ಹಸು ಮಾತಾಜಿ. ಹಸು, ಹಂಸ, ನವಿಲು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣವನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಈ ಉಳಿದ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಸುರಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಇಂತಹ ಒಂದು
ಜನ್ಮಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಯಾರು ಆಸುರಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವರನ್ನ ಅವನು ಅಂತಹದೇ ಒಂದು ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸಾಯುವಾಗ ಎಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಎಂತ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಂಥದೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ನಮ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಸುರಿ ಗುಣಗಳು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ದೇಹ ಸಿಗುವಂತೆ ಭಗವಂತ ಕರುಣಿಸ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಥವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಾಕ್ಷಸರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಭಗವಂತನಿಂದ ದೂರನೇ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತ್ರಿವಿಧಂ ನರಕಸ್ಥೇದಂ ದ್ವಾರಂ ನಾಶನಮಾತ್ಮನ ಕಾಮಕ್ರೋಧಸ್ತಥಾ ಲೋಭ ತಸ್ತಾದ್ಮೇ ತಸ್ತಾದ್ಮೇಧಿ ತತ್ರಯಂ ತ್ಯಜೇತ್. ಈ ನರಕಕ್ಕೆ 3 ದ್ವಾರಗಳಿವೆ: ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ ಮತ್ತು ಲೋಭ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿವೇಕಿಯು ಇವುಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಆತ್ಮದ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ದ್ವಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಯೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ದ್ವಾರವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಯಾರು ಆ ಒಂದು ದ್ವಾರವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನೊಂದು ದ್ವಾರವನ್ನ, ಅಂತಹ ಒಂದು ನರಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಅವನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಆ ಒಂದು ದ್ವಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ, ವಿವೇಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ತೊಡಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭವಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂಧಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಅದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಈ 3 ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸದಾ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ಐಹಿಕ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ ಅಥವಾ ಲೋಭಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ. ಓದ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಒಬ್ಬನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕನಿಷ್ಠ ಒಳ್ಳೆಯತನದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಮೊದಲು ಒಬ್ಬನು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾನು ಕನಿಷ್ಠ ಒಳ್ಳೆಯತನದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯತನದ ವಿಧಾನದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಏರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಒಬ್ಬನು ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಅದು ರಾಕ್ಷಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅರ್ಹತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ PUC ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಏನು ಮುಗಿಸಿರ್ಬೇಕು? SLC. 10th ಮುಗಿಸಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ನಾವು ಈ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಸತ್ವಗುಣದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸತ್ವಗುಣದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾನೆ? ಶಾಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಸೂಯಾಪರರಾಗಿರಬಾರ್ದು, ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾರು ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಇಡೀ ದೇಹ ಅದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನವ ದ್ವಾರಗಳು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಆನಂದವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ತಿಳಿದಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಅವನು ತಿಳಿದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತಿಳಿದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವಂತವನಲ್ಲ, ಯೋಚಿಸಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸುದೃಢನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ
ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವನು. ಅಂಥವನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಥವನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದು ಭಕ್ತಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾ ಹೇಳಿರ್ತೇನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಎತ್ತುವಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವದ ನೆಲೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ರನ್ವೇ ಮೇಲೆ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಅದು ರನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ನಾವು ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಆ ಗುಣವನ್ನು ಮೀರಿ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಕ್ಕೆ ಏರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಸತ್ವಗುಣ, ಒಳ್ಳೆತನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸತ್ವಗುಣವನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ರಜೋಗುಣ, ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತಮೋಗುಣ. ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವದ ನೆಲೆಗೆ ಏರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓದ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಸತ್ವಗುಣದ ನೆಲೆಗೆ ಬರದೆ ಯಾರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ಸತ್ಯ ಪದವೀಧರರ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿರ್ಬಂಧವಿದೆ. ಅವನು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ? ಕಾನೂನು. ಅವನು ಪದವೀಧರನಾಗಿರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಸತ್ವಗುಣದ ನೆಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಂತರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾದೃಶ್ಯ ಅಥವಾ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಕಾನೂನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ LLB ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಮಿನಿಮಮ್ ಏನು ಓದಿರಬೇಕು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಪದವೀಧರನಾಗಿರದೆ ಅವನು LLB ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅನುಮತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಭಗವಂತನನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವಗುಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಆ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಾಠ 3 ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅವಲೋಕನ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತ್ರಿಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ ಅಥವಾ ಆಲದ ಮರದ ಸಾದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆಸುರಿ ಗುಣ ಮತ್ತೆ ದೈವಿ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ ಒಂದು 3 ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅದು ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದ ಮೇಲ್ಮುಖ ಬೇರುಗಳು ಮತ್ತೆ ದೈವಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತಮೋಗುಣ ಅಥವಾ ರಜೋಗುಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಳಮುಖ ಬೇರುಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಸುರಿ ಗುಣಗಳು. ಇವೆಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ರೆ 2 ಏನು ವರ್ಗಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ 3 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ 16.1ರಿಂದ 5 ಭಾವಾರ್ಥದೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ದೈವಿಕ ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಭಿಜಾತಸ್ಯ ಪದದ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಭಿಜಾತಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಆ ಗರ್ಭಧಾನ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಆ ಗುಣಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಡೆದಂತಹ ದೈವಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮ ಅವರ ಒಂದು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಂತೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗರ್ಭಧಾನ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯವರು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ 10 ವಿಧಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಆ ಗರ್ಭವತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟವಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಇರಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸದಾ ಕಾಲ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ
ಸಂಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ದೈವಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭೌತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಾಯಿಗೆ ಆ ಭೌತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮಗುವಿಗೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ತಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಮಗು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಭಿಜಾತಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 16 ಶ್ಲೋಕಗಳು 19ರಿಂದ 24 ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವವರ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಆಸುರಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತವರ ಅವರ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಭಗವಂತ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನರಕಕ್ಕೆ. ಹಾ, ನರಕಕ್ಕೆ. ಈ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಅವರು ಮೃತ್ಯು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅವರು ಇದನ್ನ ದಾಟಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಚಕ್ಷು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಪಂಚದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ದೈವಿಕ ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚರ್ಚೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ದೈವಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ರಾಕ್ಷಸಿ ಸ್ವಭಾವದವರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜದಿಂದ ಉಗ್ರ ಕರ್ಮಣ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ದೈವಿ ಗುಣ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆಸುರಿ ಗುಣ ಸಂಪತ್ತನ್ನ, ನಂತರ ಈ ಉಗ್ರ ಕರ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇಡದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಇತರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂಥವ್ರು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗುಣ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡಲೇ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತೇನಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ನಾನಂತೂ ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ, ನಾನಂತೂ ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ಗೆ ನನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಆಸುರಿ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ತಡೀತವೆ. ಆಸುರಿ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಮಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 24 ಗಂಟೆನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತರು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಸುರಿ ಗುಣ ನಮ್ಮನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮನಸ್ಸು ಉಳಿದ 22 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಬೇಡದ ವಿಷಯಗಳೇ. ಅದ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಂದು ಆತ್ಮದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಆ ದಿನ ಆ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಈಗ ಚಳ್ಳಕೆರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು 2 ದಿನದ ಹಿಂದೆ. ನಾನು ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾರಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಡೆಗಳು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಹಾಕೋತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗೋದು ಆ ಆಸುರಿ ಗುಣಗಳ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಜಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ದೈವಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವೆ. ನೀವು ದೈವಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬರಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಸರಳವಾದ ವಿಧಾನವಿದೆ. ನೀವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೈವಿಕ ಗುಣಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ನೀವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಎಂದು ಜಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸರಳವಾದ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಆಗ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ದೈವಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ
ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಉಳಿದ 3 ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳು ಅಂತ. ಆ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಡಬಿಡದೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಪೂಜೆ ನಡೀತಿತ್ತು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಲಿಯುಗದ ಜನ ಅವರು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಆ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಒಂದು ಆಯಸ್ಸಿರ್ಬೋದು, ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆನೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಂದಿನ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ನಾವು ಬಯಸಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಬಯಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆದನ್ನ ಬಯಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಯುಗ ಧರ್ಮವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿಯನ್ನ ನಮಗೆ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಜಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮದ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಇಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 16 ಸುತ್ತು ಜಪ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ, ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾತಾಜಿ. ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗೆ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 16 ಸುತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ ಅನುಭವ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಬದುಕು ಹೇಗಿತ್ತು, ಈಗ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಅವಗಮಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಗಿದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಅದು. ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಋಣಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಒಂದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಅವರು ಜಪಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಅವರ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ತಾವೇ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೈವಿ ಗುಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಜನ ಯಾರು ನಾಸ್ತಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರದೇ ಇರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಮನೆಯ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಿಮ್ಮ ಪರಿವಾರದವರನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಬರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೈವಿ ಗುಣಗಳು ತಾವೇ ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ನೀತಿ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಆ ರೀತಿ ನೀತಿ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಒಬ್ಬನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವನನ್ನ ಭಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಭಕ್ತರಲ್ಲದವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವ್ರು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾನೂನಿಗೋ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತರು ಹಾಗಲ್ಲ. ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಾಡುವಂತ ಭಕ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ದೈವಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿಯೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೈವಿ ಗುಣವನ್ನ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಅಥವಾ ನೀತಿ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಓದಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಅದು ತಂತಾನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ, ಅವರಂತಾಯ್ ಕಿ ಜೈ, ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ್ ಕಿ ಜೈ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನಾನೀಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. 1 ನಿಮಿಷ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ವಿನಾಯಕ್ ಪ್ರಭು ಪ್ರಭು ಬಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ. 1 ನಿಮಿಷ, ಅವರು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ 1 ನಿಮಿಷ. ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ.
ಮಾತಾಜಿ ನಮ್ದು ಹಾಕಿಕ್ಕ ಬರಲ್ಲ, ನೀವೇ ಹಾಕಿ ಮಾತಾಜಿ. ಆ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಮಾತಾಜಿ? ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳಿರಿ. ಸುಜಾತ ಮಾತಾಜಿ ಮತ್ತೆ ಸೀತಾ ಸುಭಾಷಿಣಿ. ಯಾರು ಮಾತಾಜಿ? ಸುಜಾತ ಮಾತಾಜಿ ಮತ್ತೆ ಸೀತಾ ಸುಭಾಷಿಣಿ. ಸೀತಾ ಸುಭಾಷ್. ಸೊ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಲ್ವಾ? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ಮಾತಾಜಿ ಸೈನ್ ಇನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೈನ್ ಇನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಮಾತಾಜಿ? ಅಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ? ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ, ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡು. ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ? ಓ ಇದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಧನ ಮಾತಾಜಿ. ಚಾರ್ಟ್. ಅದನ್ನ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾತಾಜಿ. ಸಾಧನ ಚಾರ್ಟ್ ಇದು. ಪ್ರಭುಜಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಮಾತಾಜಿ? ವರದಾ ಮಾತಾಜಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ದು? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಾಧಾರಣ ಚಾರ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಅದನ್ನೇ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ತುಂಬಿದ್ದೇನೆ, ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನೇ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ, ನಾನು ಅದೇ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಸಾಧನ ಚಾರಿಟ್ ಅಲ್ವಾ ಮಾತಾಜಿ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ಇರಿ. ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಭುಜಿ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ.